शीर्षक संसार सागर रे झड़। फूलटिए केउं ऋतुरे फुटिब ताहा ताकू ही जଣା। आंब गछरे बौल केबे धरिब ताहा आंब गछकू जଣା। बसंतर आगमन संबंधरे चैताली पवन मध्य अवगत थाए। एमिति केउं समयरे कौन हेब ताहा प्रकृति ही निर्धारण करे। एसबू घटनावली आपे आपे घटी जाए। ठीक जेमिति मेघनार प्रेमटा केबे जे सेईटा ताको छुई मोहग्रस्त करदेला ता तार बोधशक्ति बाहरे। मेघना आनमना हैला, पाठपढ़ारे मन लगिला नहीं। चारिआडे खाली ताको देखागला देवव्रतर से शांत सरल मुखमंडलटा, से आखि जोड़िक जो मेघना खोजी पाइतिला ता प्रति थिबा असुमारी भल पाइबा एवं समर्पण भाव। दुहिंकर प्रथम देखाटी होइतिला कॉलेज लाइब्रेरी रे। ताहाको एक संजोग मात्र कुहा जाय पारे, किंतु मेघना और देवव्रत पई ताहा एक स्मरणीय घटनावली। सेदिन मेघना काफकांकर द कैसलटी पढ़ुए मन ध्यान दे। किछि समय पर ताको अनुभूत हुए जे केही जणे ता सह ताल दे बहीटी को पढ़ा चेष्टा करुछि। पछकु बुली देखे तो देवव्रत ताठारु प्राय एक हाथ दूर रे ठिया होई बहीटी को पढ़ा चेष्टारत। एइठी दुहिंकर प्रथम साक्षात, दुई जोड़ा चक्षुर मिलन। प्रथमे मेघनार प्रश्न देवव्रत को, आपण काफकांकर जड़े मुग्ध पाठक बोध हुए? देवव्रतଙ୍କ उत्तर, ना मु साहित्य प्रेमी, दर्शन रे रुचि रखे। पूर्वर काफकांकर मेटामॉर्फोसिसटी पढ़ी, कौतूहली होई ए बहीटी को मध्य पढ़ुथिली। मोहग्रस्ता मेघना पचारिला, तेबे कौन आपण दर्शन विभागर छात्र? सेपटू आसिला संक्षिप्त उत्तर, ना मु अर्थनीतिर छात्र। ओ आपण? मेघनार उत्तर, मु इंग्राजी विभागर छात्री, किंतु मु मध्य जड़े साहित्यानुरागी एवं दर्शनानुरागी। बास एहिठारु ही प्रेमर बीज उभयंक मनरे अंकुरित हैला। उभयंकर साहित्य और दर्शन प्रति थिबा प्रेम उभयंकु जोड़ीदेला एक नुआ बंधन रे। तापर घटनावली गुड़िक आपण चाहे घटी जाइछि, जेमितिकि फोन नंबर आदान प्रदान, मध्यरात्रिर वार्तालाप, आपणर तुमे को ट्रांसफॉर्मेशन, जहाद्वारा प्रेमर गोलमटी एक द्रुमरे परिणत होइछि समयक्रमे। उभयंक पई पृथ्वी एक सुंदर ग्रहरे परिणत होइछि। उभय पाठपढ़ा उत्तारु चाकरी पाइछन्ति एवं स्वाधीन मनुष्य रे परिणत होई जाइछन्ति। तेबे रोमांटिसिज्म सागर रे भासु भासु चेतनार बलय प्रवेश करिछि एक सांघातिक प्रश्न, घरे विवाह पई राजी हेबे तो? एइठी दुहिंकु मने पड़िछि समाज द्वारा सृष्ट अनेक प्रकार भेदभाव। उभयंकर जाति जे भिन्न, जदिओ यह सेमानंक भली पदवीधारी चाकरिया मानंक पई किछि बड़ कथा नुहे, किंतु समाजर सहमति बिना जे घर लोक राजी हेबे नाही। प्रेमर सागर रे सृष्टि हैला एक झड़। झड़ने मेघना और देवव्रतर नौका उबुटुबु हैला। एभली समय उभय निज नौकार मंग को शक्त करि धरिले, निज निष्पत्ति रे अटल रहिले। हैला समाजर कथा नहेला नाही, निज परिवार अनुमति बिना मध्य मिलन असंभव। शेषरे दुहें स्थिर कले गुप्तरे कोर्टे विवाह करिवे, ओ ताहा ही हैला। सुनसान एक निषार्धरे उभय निज निजर घर रूपक दुर्गरु बाहरी गले। परदिन सकाळे लुचि छपी कोर्टे विवाह संपन्न हैला, जार संपूर्ण श्रेय उभयंकर अंतरंग बंधु मानंकु दियागला। जीवन रे पुणी सब ठीक ठाक हो गला एवं झड़टी अपसरी गला। सबकिछि ठीक ठाक चलीथिला अनेक दिन, हेले उभयंक संसारर आकाश एबे मेघाच्छन्न। देवव्रत एक बहुदेशीय कंपानी रे एक भल पदवी रे कार्यरत, खूब गुड़ाए दरमा पाए। मेघना गोटे कॉलेज रे अध्यापिका अछि। टंका पैसा प्रतिपत्ति केउथिरे अभाव नाही। अभाव अछि तो केवल पूर्व भली निबिड़तारे। दुहें दुहिंकर भविष्यत को नहीं खूब सीरियस। कर्मक्षेत्र रे उन्नति करिवार लिप्सा जोगु उभय होई जाइछन्ति अंध। जे उद्देश्य नहीं उभय भल पाइतिले एवं विवाह करितिले ताहा एबे निजर अस्तित्व हराइछि। कारण दुई प्रेम पक्षी एवं परस्पर व्यक्तिगत अस्तित्वर विकास को निजर उद्देश्य कर सारी। दिन तमाम कामर चाप पर घर को आसती क्लांत मुखमंडल जोड़िए नहीं। तापर रोषेई बास खिया पिया कथबार्ता, जहाँ प्राय दिन कलहर रूप निए।
ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଉଭୟ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଅଛି। ମେଘନାର ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଦିନ ସବୁ, ଯେବେ ଦେବବ୍ରତ ତା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ, ତା ପାଇଁ ରଚନା କରୁଥିଲା ଅନେକ କବିତା। ମେଘନା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମେଘନାର ପ୍ରତିଟି କଥା ତାକୁ ମୋଜାର୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମେଘନାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ମେଘନା ଆଜି ବସି ଭାବେ, ଇଏ କ'ଣ ସେହି ମଣିଷ ଯାହାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲି ଆସିଲା? କଥା କଥାରେ ଚିଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ତ ସେ ମନ ଦେଇନଥିଲା। ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ, ସେ ତ ପର୍ବତ ଭରି ଅଟଳ, ଧରଣୀ ଭଳି ସହନଶୀଳ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେବଳ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଭାବେ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ବଦଳିଗଲା ମେଘନା। ଯିଏ ତା ସହ 7 ଜନ୍ମ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ମେଘନାର ଘରଲୋକେ ସିନା ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦେବବ୍ରତର ଘରଲୋକେ ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ଅଭିମାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମେଘନା ତାର ମାଆକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ନାରାଜ? କଥା କଥାରେ ଯୁକ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ, ବଚସା, ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଚିନ୍ତା। ମେଘନା ଯେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ଦେବବ୍ରତ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତକୁ ମେଘନା ସହ ରହିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମେଘନା ମଧ୍ୟରେ ଦେବବ୍ରତ ଆଉ ଖୋଜି ପାଉନି ତାର ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକାକୁ। ମେଘନା ଏବେ ତାର ପତ୍ନୀ। ପ୍ରେମିକା ଯେ କେବେ ପତ୍ନୀ ହୋଇନପାରେ, ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଦେବବ୍ରତ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା କ୍ରମଶଃ। ସେଦିନ ରାତିରେ ନୈଶ୍ୟାହାର ସମୟରେ ଦେବବ୍ରତ କହିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଟାଣି ଚାଲୁଥିବା? ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ହେଲାଣି ମୋ ପାଇଁ। ଚିହିଁକି ଉଠି ମେଘନା କହିଲା, ତାମାନେ ତମେ ବିବାହ ଭଳି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନଟାକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଦେବବ୍ରତର ସ୍ଥାଣୁ ଉତ୍ତର, ଗାନ୍ଧର୍ବ ଶୈଳୀରେ ହୋଇଥିବା ବିବାହକୁ ବିବାହ କୁହାଯିବନି ମେଘନା। ମେଘନାର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେ କେବେଠାରୁ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଭାବିଲଣି ଦେବବ୍ରତ? ଦେବବ୍ରତର ଉତ୍ତର, ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନାହଁ, ସେବେଠାରୁ। ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କରି ମେଘନା କହିଲା, ଓ ତେବେ ସବୁ ଘଟଣାର ମୂଳରେ ତୁମରି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି ନାହିଁ? ଦେବବ୍ରତର ଶରୀର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଦେବବ୍ରତ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର। ଦିନେ କେବେ ମୋ ମା' ସହ ଭଲରେ କଥା ହୋଇଛ? ଘରଟାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନସାରା ଅଫିସର ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ରାତିରେ ଘରେ ଜଞ୍ଜାଳ। ମେଘନା ବି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ଚଟ୍ କରି ଜବାବ ଦେଲା, ଯଦି ଘରଟା ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମୋତେ ବାହା କାହିଁକି ହେଲ? କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲ? ଦେବବ୍ରତ ରାଗରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଁ ଯାଉଁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମେଘନାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଜିର ମେଘନା ସେ ନୁହେଁ। ସେ ମେଘନା ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତଫାତ୍ ଅଛି। ସତ କଥା ହେଲା ମେଘନା, ତୁମେ ଖୁବ୍ ବଦଳି ଯାଇଛ। ଧଡ଼ କରି କବାଟଟା ପିଟି ଦେଇ ଦେବବ୍ରତ ବାହାରିଗଲା ରାସ୍ତାକୁ। ଘରେ ଖେଳାଇ ହୋଇଗଲା ଅଖଣ୍ଡ ନୀରବତା। ମେଘନା ତାକୁ ଡାକିବାର ଚେଷ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା କଲା ନାହିଁ। ଦେହଟା ଭାରି ଅବସନ୍ନ ଲାଗୁଛି ମେଘନାକୁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 9ମ ମାସ। ଏତିକିବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ସେ ମେଘନାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ମେଘନା ବା କ'ଣ କରିବ? କେମିତି କ୍ଷମା କରିଦେବ ଦେବବ୍ରତର ମାଆଙ୍କୁ? ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଯେବେଠାରୁ ମେଘନା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ଆସିବାକୁ। ମେଘନା ଭାବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ନାତି କିମ୍ବା ନାତୁଣୀ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ। ସେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରିୟ। ଦେବବ୍ରତ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ଯେ ମା' ତାର ମେଘନାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ତାର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ହୁଏତ ଦେବବ୍ରତ ଠିକ୍ ଭାବୁଥାଇପାରେ। ମେଘନାର ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଲା। ତାକୁ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦେବବ୍ରତ ନିଜର ସମାଜସେବୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାକିରିକୁ ବାଛିଛି। ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ମେଘନାକୁ ବିବାହ କରିଛି। ଅଥଚ ମେଘନା କେବେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ ଦେବବ୍ରତ ସହ ଭଲରେ କଥା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଇ ଗୁଡ଼େ ଦିନ ହେଲା ସେ ଘରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ ଦେବବ୍ରତ କରୁଛି। ରୋଷେଇ, ଘରକରଣା, ଲୁଗା ସଫା ସବୁ ତ ଦେବବ୍ରତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମେଘନା କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି?
ହୁଏତ ବିବାହ କରି ସେ ନିଜର PhD ଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇଦେଲା ସେଥିପାଇଁ, ଯାହାର ସବୁ ଦୋଷ ସେ ଦେବବ୍ରତକୁ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛି ସେ? ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେବବ୍ରତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଘନାର ବି ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଦେବବ୍ରତ ମେଘନାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମେଘନା ଦେବବ୍ରତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ମନର ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇବ। ସେପଟେ ଦେବବ୍ରତ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସେ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ମ ତନ୍ମ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍? ମେଘନା ତା ଭରସାରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପର କରିଦେଇ ଆସିଥିଲା। ମନରେ ତାର ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ଆଶା, ଦେବବ୍ରତ ତା ହୃଦୟର ସବୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବ। ମା, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଏକା ପୂରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେବବ୍ରତ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେ ମେଘନାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ। ଏବେ ମେଘନାର ପ୍ରସବ ସମୟ, ତାକୁ ଦରକାର ନିଜ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ। ହେଲେ ଦେବବ୍ରତକୁ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ନାରାଜ। ଘରେ ମେଘନା ଏକୁଟିଆ। ଯଦି ତାର ଆଜି କିଛି ହୋଇଯାଏ, କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଦେବବ୍ରତ ଆଜୀବନ ନରହନ୍ତାର ବୋଝ ନେଇ ଚାଲିବ। ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ସେ କ'ଣ ବା ପାଉଛି? ନା, ତାକୁ ନିଜର ଘର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ସଂସାର ସାଗରରେ ପୁନର୍ବାର ଝଡ଼ ଆସିଛି। ତାର ନୌକା ପୁଣି ଥରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ତାକୁ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ହେବ। ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବାକୁ ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ବେଳ ବାକି ଅଛି। ଦେବବ୍ରତ ଘରମୁହାଁ ହେଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନରେ ଆଶଙ୍କା, ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ମେଘନାର କିଛି ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଦେବବ୍ରତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତାହା କଦାପି କରାଇଦେବ ନାହିଁ। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦେବବ୍ରତ। ମେନ୍ ଡୋରର ଚାବିଟା ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ଓଃ, ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମେଘନା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ଶୋଇଛି। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୁହର ଚିହ୍ନ। କି ଭୁଲଟାଏ କଲା ଦେବବ୍ରତ? ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏସି ଚାଲୁଛି। ମେଘନା ଶୀତରେ ଥରୁଥାଏ। ଦେବବ୍ରତ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଏସି ବନ୍ଦ କଲା ଓ ନିଜେ କାଉଚଟା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପରେ ପରେ ନିଦ୍ରା ତାକୁ ଆବୋରି ବସିଲା। ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ମେଘନା ଉଠିଲା ଏବଂ ଦେବବ୍ରତକୁ ଘରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତା ମନରୁ ଶଙ୍କା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଚଟାପଟ ଦେବବ୍ରତ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମେଘନା ତାର ଅଫିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କରୁଥାଏ। ଦେବବ୍ରତ କୋମଳ ଗଳାରେ କହିଲା, ଓହୋ, ତୁମେ କାହିଁକି ଯେ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ କର? ତୁମକୁ ପରା ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଘନା ଫିକ୍ କରି ହସିଦେଲା। ଆଖିରେ ତାର ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। ଏଣେ ଦେବବ୍ରତ ଦୋଷୀଟିଏ ଭଳି ମେଘନା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ପାରୁନଥାଏ। ମେଘନା ହଠାତ୍ କହିଲା, ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଉପରବେଳା ଟ୍ରେନ୍ରେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଉତ୍ସାହିତ ଦେବବ୍ରତ ପଚାରିଲା, ମା ମାନେ? ମୋ ମା? ମେଘନା କିଛି ନ କହି କେବଳ ହସିଦେଲା। ଦେବବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶିଲା। ମେଘନାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମୋଜାର୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। ଉଭୟ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସଂସାର ସାଗରରେ ଚାଲୁଥିବା ଝଡ଼ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଛି।